and brother is also a rich blessing to the church. Amen. And so many of us shared wonderful moments over here, and we are thankful to the Lord for this first anniversary for the Telugu service. అయితే మనలో చాలా మంది అనేక రకమైనటువంటి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అయితే ఈ యొక్క మొదటి వార్షికం బట్టి దేవునికే వందనాలు. We thank the Lord for Sister Jacqueline as well. అలానే మరి సిస్టర్ జాక్లిన్ విషయం బట్టి కూడా నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Behind every man's success, so we all know the secret. మనందరికీ తెలుసు ప్రతి మగవాని విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అని. So because sister is here, Pastor Amma is here always, and she's the one also motivating from behind. అయితే మరి పాస్టర్ అమ్మ గారు ఇక్కడ ఉండి ప్రతి విషయంలో కూడా మరి ప్రోత్సహించేవారు. She's been a part of the service and she's always there for the Lord's work. అయితే ఆమె యొక్క ఆరాధనలో పాలుభాగస్తులై మరి ఆయన పని నిమిత్తము ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నారు. We all have heard how the Telugu service started. మీరందరూ విన్నారు ఏ విధంగా ఈ యొక్క తెలుగు ఆరాధన మొదలైందని. And I thank the Lord for brother and sister too. అయితే మరి ఆనందరాజ్ బ్రదర్ తర్వాత స్వర్ణత సిస్టర్ని బట్టి కూడా నేను దేవునికి వందనాలు For చెల్లిస్తున్నాను. they accepted. Actually, it was when I visited their home and we had a little discussion, we still remember. But what I want to say was, it was the Lord's doing in the midst of all of us, three of us sitting and discussing. The fourth one was the Lord over there. అయితే నేను వారి గృహానికి దర్శించి మరి అక్కడ మేము చర్చించే సమయంలో మేము ముగ్గురు ఉన్న నాలుగో వ్యక్తిగా యేసు ప్రభు ఉండి ఈ యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని మొదలయ్యేటట్టు చేశాడు. Because without the Lord's help, it cannot start and it wouldn't have continued thus far also. ఎందుకంటే దేవుని సహాయం లేకుండా ఇది మొదలయ్యేదే కాదు, మొదలైనప్పటికీ ఇంతవరకు ముందుకు వచ్చేదే కాదు. When we all move in one spirit and in one mind and we glorify the Lord, He always takes the glory in the works and the miracles and the deeds that He does. మనమందరము ఎప్పుడైతే ఒకే ఆత్మతో ఒకే ఆలోచనతో ముందుకు వెళతామో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయించి ఆయన మహిమ పొందుకుంటాడు. We thank the Lord for this wonderful premises, for brother and sister also for allowing us to have the worship services here. It's been 13 years for the morning service now and 1 year for the evening service. అయితే ఈ యొక్క ఆవరణ ఈ యొక్క మందిరాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు. మరి వారు మనకు అనేక అనుమతులు దయచేసి ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ 13 సంవత్సరాలుగా తెలుగు సర్వీస్ 1 సంవత్సరం గడుపుకున్నటకు దేవుడు సహాయం చేసి ఉన్నాడు. Sister shared in the start from the book of Revelation, where every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. అయితే మరి ఆరంభంలో పంచబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే ప్రకటన గ్రంథం నుంచి ప్రతి నాలుక ఒప్పుకొనును ప్రతి మోకాళ్ళు వంగును యేసు ప్రభువే దేవుడు అని. She happened to say that may the Hindi service also start. అయితే ఆమె చెబుతూ హిందీలో కూడా ఆరాధన మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటి ఆకాంక్షను విత్తారు. So, it is so beautiful to worship the Lord in different languages, isn't అయితే దేవుని అనేక భాషలలో ఆరాధించుట గొప్ప ఆనందకరమైన అంశము. Tamil has its own beauty. తమిళ్కి దానికి ఉన్నటువంటి అందం ఉన్నది. So on, there are so many beautiful, wonderful languages in this world. We all come together in one spirit, in one mind, as different nations gather to glorify the Lord. And all of us at a time are going to do that in heaven as well together. అయితే ఈ లోకంలో అనేక భాషలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి మనందరము కలిసి ఒకే ఆత్మలో మరి ఆత్మలో ఉండి మనం ఆరాధన చేసినప్పుడు దేవునికి అదొక ఇంపైన ధూపంగా ఉంటుంది. దేవునికి దాన్ని బట్టి మహిమ. And such a wonderful dance that we had. It's amazing the way that the four of them were dancing. అయితే మన సహోదరులు చేసినటువంటి నృత్యం కూడా చూసాము. నలుగురు చాలా చక్కగా నృత్యించారు. Really surprised to see the skit and the way the pastor also shared with me, we have a very big choir. అయితే మరి ఆ యొక్క నాటకం నేను చూశాను. అలానే మరి పాస్టర్ గారు అన్నారు మీకు చాలా పెద్ద క్వైర్ ఉంది అని. It is all because the Spirit of the Lord is here. He is present here. ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మధ్య ఉన్నది కాబట్టి. And all glory goes to Him. ఆయనకే సమస్త మహిమ కలుగును We గాక. are just facilitators here. మనము కేవలము ఆయన పాత్రులు మాత్రమే. We are here to serve the Lord. ఆయనను సేవించడానికే మనము ఉన్నాము. And when our intentions are clear before the Lord, He begins to move and take over things. ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఉద్దేశాలు దేవుని ఎదుట స్పష్టంగా ఉంటాయో ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు. Amen. And wonderful testimony, isn't it? You heard from
from Vinolia sister. It was so awesome. అయితే మనము సహోదరు నుంచి విన్నటువంటి ఆ యొక్క సాక్ష్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. Secondly, Lakshman and Ruthama, that was another awesome testimony. ఆ తర్వాత మరి లక్ష్మణ్ రూతమ్మ చెప్పినటువంటి సాక్ష్యము మరింక అద్భుతంగా ఉన్నది. Really, I find it amazing because I have seen Ruthama not knowing how to read, and today she read Psalms 91 before all of us. ఎందుకంటే నేను ఆమెను గమనించాను, ఆమెకు చదవడం రాదు, కానీ ఈరోజు మనందరి మధ్య నుంచుని కీర్తనలు 91 చక్కగా చదవగలిగింది. See, if a person doesn't know to read but has a heart to obey the Lord Himself also helps to learn the language too. ఒక వ్యక్తికి చదవడం రాకపోయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తి హృదయంలో ఆకాంక్ష ఉంటున్నప్పుడు దేవుడే ఆ చదివే నిపుణత మరి దయచేస్తాడు. Amen. There are wonderful, awesome such miracles that we get to hear when a person is more than willing to do something that, you know, they are drawn to the Lord and they want to read and they want to learn languages. It is possible. అయితే ఎప్పుడైతే మరి ఆసక్తి కలిగి మరి ముందుకు వెళ్తారో దేవుడు వారికి అనేక భాషలు నేర్చుకునేటటువంటి మరి తోడ్పాటు కూడా చేస్తాడు. Some years ago in California, there was a sting operation that had started. అయితే కాలిఫోర్నియా నగరంలో ఒక రహస్యమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ జరిగింది. And this operation also has been done in India in different times. అయితే ఇదే పద్ధతి మరి ఇండియాలో కూడా వేరే సమయాల్లో జరిగింది. But I want to express, this is a real story that has happened. నేను చెప్పేది నిజమైన జరిగిన సంఘటన. There were thousands of prisoners that left the jail and they ran away. వేల మంది ఖైదీలు జైలు నుంచి తప్పించుకుని వెళ్ళారు. And it, you know, the police thought first they will attempt to go to their places and arrest them, but practically it was impossible to them. అయితే మరి పోలీసులు అనుకున్నారు వాళ్ళ గృహాలకు వెళ్ళి వారిని ఖైదు చేద్దామని, కానీ అది మరి సహజంగా జరిగే పని కాదు. So what they thought is they would have a sting operation. That is, it is all strategic. When they move in a sting operation, it won't be revealed to everyone. It is secretive and they execute the operation. అయితే అప్పుడు ఆ పోలీసులు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమిటంటే ఒక రహస్యముగా ఒక ప్రణాళిక వేసి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారము ముందుకు వెళ్ళాలి అని వారు ముందుకు వెళ్ళారు. So one beautiful thing that they did is they sent a letter to every criminal that you have won a prize money in a lottery. అయితే వారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప పని ఏంటంటే తప్పించుకున్న ఖైదీ ప్రతి వారికి కూడా నువ్వు లాటరీలో ధనం గెలిచావని ఒక లెటర్ పంపించారు. Now imagine how happy the prisoners might have become. ఊహించుకోండి మరి ఆ ఖైదీలు ఎంత ఆనందపడి ఉంటుంటారు. The government itself is paying them, you know, for a lottery, and every person got the letter thought, I won the lottery. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఆ యొక్క లెటర్ రావడం మూలాన అందరూ కూడా నేనంటే నేను పొందుకున్నాను అనేటటువంటి భ్రమలో ఉన్నారు. And the police put signs and banners also, and like a celebration, you know, that the prisoners have won a lottery. అయితే మరి పోలీసులు కూడా మరి పెద్దగా బ్యానర్స్ అవి కట్టి నిజంగానే మరి యొక్క ఖైదీలు లాటరీని గెలుచుకున్నారు అనేటువంటి ప్రక్రియను చేశారు. So the prisoners who did not receive or could not read the letter, maybe by somehow everyone, these thousands of prisoners came to know that they have won a lottery ticket. అయితే మరి లెటర్స్ రానటువంటి ఖైదీలు కూడా మొత్తానికి అందరూ ఏం తెలుసుకున్నారంటే అందరికీ కూడా ఈ లాటరీ టికెట్ వచ్చింది అని. And they set up an atmosphere and a welcome for the winners. అయితే వారు ఒక పెద్ద సభను పెట్టి ఆ యొక్క విజేతలను పిలిపించడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. A date was decided, and at that date and a time the prisoners were going to come to the prison. అయితే మరి ఒక తారీఖును అలానే ఒక సమయాన్ని ఏర్పరచుకున్నాక ఆ యొక్క సమయం ప్రకారము ఆ ఖైదీలు ఆ యొక్క జైలుకు రావడం జరుగుతోంది. The first prisoner, imagine he walked into the prison. It looked so awesome with all the decoration over there and what all was set up over there. అయితే మరి మొదటి ఖైదీ ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళాడో అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి హంగు ఆర్భాటం చూసి చాలా ఆనందించాడు. And when he got in with that joy and met the policemen, ఆ ఆనందంతో ఎప్పుడైతే పోలీసుని కలిశాడో ఆయన, they said, congratulations, you've just won your time in prison. అయితే అప్పుడు పోలీసులు చెప్పారు, నీకు శుభాకాంక్షలు, నువ్వు మళ్ళీ జైలు జీవితంలో గెలుచుకున్నావు అని. Hallelujah. And dozens of criminals like this made their way into the prison. అయితే ఈ విధంగా అనేక మంది ఆ యొక్క చెరసాలలోకి వచ్చారు. Hallelujah. And they made their way in the main doors firstly, and they were one after the other. When they reached the back door, they were all getting arrested one by one.
అయితే ఎప్పుడైతే వారు ముఖద్వారంతో ప్రవేశిస్తున్నారో ఇంకా ఒకరి తర్వాత ఒకరు అందరూ కూడా ఖైదు చేయబడుతున్నారు. Sometimes the enemy also sets up a sting operation. అయితే కొన్నిసార్లు మరి అపవాది కూడా ఇటువంటి రహస్య మరి కార్యాలు మన జీవితాల్లో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. He sets up a trap. అయితే మనకంటూ ఒక ఉరిని పెడతాడు ఆయన. But a person who spends time with the Lord in prayer, in the word, and in praising and singing his name, the Lord's, they're always under the shadow of his wings. కానీ ఎవరైతే మరి ప్రార్థనలోను వాక్యములోను సమయాన్ని గడుపుతారో ఆయన మహోన్నతిని రెక్కల చాటుల ఎప్పుడు ఉంటారు. They are free from these traps. అయితే ఇటువంటి ఎరల నుంచి వారు విముక్తులుగా ఉంటారు. That is why singing in the church matters. అందుకనే మరి ఆరాధన సమయంలో పాడడం కూడా చాలా ముఖ్యము. If you and I have a lifestyle of singing and worshiping the Lord in the church, slowly we begin to start singing even in our daily lives. ఎప్పుడైతే మనము సంఘములో పాడడాన్ని మరి అలవాటు చేసుకుంటామో మన దైనందిక జీవితంలో కూడా మనం దేవుని యొక్క పాటలు పాడుతూనే ఉంటాం. It makes sense when we are singing to the Lord. దేవుని కోసము పాటలు పాడుతున్నప్పుడు అది మనకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. That is why we all were singing and worshiping the Lord together. అందుకనే మనందరం కూడా కలిసి దేవుని పాటలు పాడుతున్నాం. Does it make sense what I'm sharing with మీకు you? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Is it logical or no? నేను చెప్పేది అర్థమైందా మీకు? If you are not able to understand in English and Telugu, you want some other language, maybe sometime later. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ తెలుగు భాషల్లో కూడా మీకు అర్థం కాకుండా వేరే భాష కావాలంటే మళ్ళీ తర్వాత తర్జుమా చేస్తాం. When the Hindi service starts, you get the invitation. హిందీ సర్వీస్ మొదలైనప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఆహ్వానం వస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. But I believe that all of us are present here and we are listening to what the Lord has to say. అయితే మీరందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా వింటున్నారని So నేను let's నమ్ముతున్నాను. look to Ephesians chapter 5 verses 18 and 19. ఎఫీషియలకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము Chapter 5 verses 18 and 19. 18-19 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. Says, be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. మరియు మద్యముతో మొత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు. అయితే ఆత్మపూర్ణులయుండుడి, ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు మీ హృదయములలో ప్రభువును గూర్చి పాడుచు కీర్తించుడి. How are we asked to communicate? ఏ విధంగా మనం సంభాషించుకోవాలండి? Good evening. Praise the Lord. It's still evening. ఇంకా సాయంత్రమే ఇప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. How are we asked to communicate? We just read a verse from the Bible. ఏ విధంగా మనం ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకోవాలండి? సంగీతముతోను, కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ. Amen. This is not just a single verse that is taken out of the context. అయితే మరి ఎక్కడో ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి వాక్యం కాదు ఇది. Do you know there are 400 plus references in the Bible that speaks about singing? మీకు తెలుసా బైబిల్లో ఇంచుమించు 400 రిఫరెన్సెస్లో పాటల గురించి ఆరాధించడం గురించి రాయబడి ఉన్నది. Not the songs that when we cry, cry upon people, we cry upon somebody at home. Not those kind of songs, not to communicate like that, but with biblical songs and hymns, the Bible is saying. అయితే నేను చెప్పే పాటలు ఇతరుల మీద మనం ఏడుస్తూ పాడుతుంటాం కదా, అటువంటి ఏడు పాటలు కాదు కానీ వాక్య ప్రకారమైనటువంటి పాటలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. King David not only commanded that he would have a praise and worship team together, he appointed people to do so. అయితే మరి దావీదు చక్రవర్తి ఏం చేశాడంటే ఆయన ఆరాధించడమే కాకుండా పాడుటకు ఆరాధించుటకు మరి వాయిద్యకారులను సంగీతకారులను ఆయన అపాయింట్ చేశాడు. Do you know something? He created instruments. మీకు తెలుసా దావీదు మరి సంగీత వాయిద్యాలు కూడా తయారు చేశాడు. Let's read in 1 Chronicles chapter 23 verse 5. మొదటి దినవృత్తాంతాలు 23వ అధ్యాయము 5వ వచనం చదువుకుందాం. You will be astonished by the number of instruments that King David made on his own. అయితే మరి దావీదు తన స్వతహాగా చేసినటువంటి ఎన్ని సంగీత వాద్యాలు తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. Let's see what 1 Chronicles chapter 23 verse 5 says. It says 4,000 were gatekeepers. How many gatekeepers?
4,000 మంది ద్వారపాలకులుగా నియమింపబడిరి. ఎంతమంది అండి ద్వారపాలకులు? Just imagine the strength. There were so many gatekeepers. If you imagine in your mind 4,000, how much time it takes to count the numbers also. He had 4,000 people as his gatekeepers. ఊహించండి, 4,000 మంది ద్వారపాలకులుగా ఉన్నారంటే ఎంత గొప్ప సంఖ్య అది. 4,000, praise the Lord. The Bible is saying. అయితే 4,000 మంది స్తుతించడానికి కూడా నియమితులయ్యారని ఉన్నది. They praised the Lord with musical instruments which I made, said David. అయితే దావీదు చేయించిన వాద్య విశేషములతో వారు యెహోవాను స్తుతించుచున్నారు. So now you know how many instruments he made? ఎన్ని వాయిద్యాలు ఆ దావీదు తయారు చేయించుంటాడు? 4,000 instruments personally King David made. 4,000 మరి వాద్య విశేషాలు మరి దావీదు తన యొక్క స్వహస్తాలతో చేసి ఉన్నాడు. Awesome, isn't it? What an orchestra it might have been. Firstly, to prepare how artistic he has to be, how talented and how skilled to make 4,000 instruments. గమనించండి, ఎంత గొప్ప విషయము, ఎంత మరి నిపుణుడు, ఎంత తలాంతులు కలిగి ఉండుంటాడు దావీదు. 4,000 వాయిద్యాలను తయారు చేయడం అంటే Oh, it's a big deal. అది చాలా గొప్ప విషయం. Amen. And there's a reason, that's why music and singing is important to the Lord. అందుకనే మరి పాడటము, దానితో పాటు కూడా వాయిద్యాలు కూడా దేవుని ఆరాధనలో ఒక ముఖ్య భాగము. Simply music is not just played. Everything is important and it is biblical. అయితే కేవలము సంగీతం వాయించడమే కాదు, ప్రతిదీ కూడా ముఖ్యమే, అది వాక్య ప్రకారమే. In the presence of the Lord, everything matters. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతిదీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదే. Music matters, the ones who are singing matters, the ones who are worshiping from their heart also matters. అయితే సంగీతమే కానీ, దానిని పాడేవారే కానీ, హృదయంలో ఆరాధించేవారే కానీ, ఇదంతా కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. So there is a vertical and a horizontal aspect to singing in the church. అయితే మరి ఈ సంఘంలో పాడడానికి మరి ఒకటి వర్టికల్ గాను, అలానే రెండవది ఒక హారిజాంటల్ గాను 2 అంశాలు ఉన్నాయి. నిలువగా అడ్డముగా. నిలువుగా అడ్డముగా. Amen. Amen. It is very important for us to understand these aspects. అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడము చాలా ముఖ్యం మనకు. Why I could translate that word, do you know? Because I wrote it in Telugu, in English font over here. అయితే నేను ఏ విధంగా ఆ యొక్క మరి ఆ పదాలను తర్జుమా చేశారంటే, నేను తెలుగులో, ఇంగ్లీష్ లిపిలో తెలుగులో రాసుకున్నాను ఇక్కడ. Because I know I'm going to mess up there and I wrote it particularly there. This is called niluvaga, this is called addamuga. ఎందుకంటే ఆ టైంలో నాకు తెలుసు ఏదో జరుగుద్దని, అందుకే నేను రాసుకున్నాను ఇది నిలువు, ఇది అడ్డము అని. Because I'll have to take help now and then from everyone. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా నేను సహాయం తీసుకోవాలి. But let's get back to the word. అయితే మళ్ళీ వాక్యంలో చదువుకుందాం. So by horizontal way of singing, we are actually encouraging one another. మరి ఇలా అడ్డగా అనేటటువంటి అర్థం వచ్చే విధంగా పాడడం అంటే ఏంటంటే, మనము ఒకరినొకరము పాడుటకు We are ప్రోత్సహించుకోవడం. encouraging one another to love another. మనం ఒక్కొక్కరిని another. ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడానికి కూడా మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం. The Bible doesn't call us to perform for one another. అయితే వాక్యము ఒకరి పట్ల ఒకరు మీరు పర్ఫామ్ చేయండి లేదా మీ యొక్క తలాంతులు ప్రదర్శించండి అని చెప్పట్లేదు. The Bible is saying to encourage one another. అయితే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఒకరినొకరు ప్రేమించుట యందు ఉత్సాహించండి So అని. this becomes a ground where the congregation as a church gathers together. It becomes a holy ground and gives glory to Jesus. అయితే మరి యొక్క సంఘము ఏమవుతుందంటే, అందరూ కలిసి వచ్చి కూడా ఒకరినొకరు ప్రేరేపించుకుంటూ పాడుతూ దేవునికి మహిమిచ్చేటటువంటి ఒక గొప్ప మరి ప్రదేశముగా ఉంటుంది. You and I, who are the bride of Christ, it becomes all the more very important to give glory to the bridegroom. అయితే మరి మీరు, నేను ఎవరైతే మనము వధువు అనేటువంటి సంఘములో ఉన్నామో, మన వరుడైనటువంటి దేవునికి మహిమ ఇవ్వడం చాలా అవశ్యము. And so we all need each other. మనందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ అవసరమే. Many a times the enemy puts that thing in the mind, we don't need anybody. కొన్నిసార్లు, చాలాసార్లు మరి అపవాది మా హృదయాలలో పెట్టే ఆలోచన ఏమిటంటే, మనకి ఎవ్వరూ అక్కర్లేదు అని. Let me stay back at home. One day off that I get, all the 6 days that I work, let me stay back at home. 6 రోజులు నేను కష్టపడి పని చేస్తాను, ఒక్క రోజే నాకు సెలవు, ఇంట్లో ఉండిపోతాను అని. And that particular day I get very nice sleep.
ఆ యొక్క రోజే మనకి మంచి నిద్ర కూడా పడుతుంది. Hallelujah. That's why 2 services started. అందుకనే మరి 2 ఆరాధనలు మనం జరిపిస్తున్నాం. Hallelujah. Many a times we used to think only one service, one Sunday you cannot take out time. That's why the Lord started second service. చాలాసార్లు కనీసం ఒక్క ఆదివారం కూడా నువ్వు ఆరాధనలో పాల్గొనబా అని అడిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే మరి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒకే ఆదివారంలో 2 ఆరాధనలు ఇచ్చాడు. But I believe that it is a blessing, because we have seen many a times some of us would miss the morning service, they would be here in the evening service to work. కానీ మేము గమనించింది ఏంటంటే మరి మొదటి ఆరాధనను పొద్దున్న ఆరాధనను ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వారు సాయంత్రం రావడం నేను గమనించాను. And it's a blessing to all of us, అయితే అందరికీ అది గొప్ప ఆశీర్వాదం. because the Lord cares for each and every one of you. If we go into the details, that's how it is. ఎందుకంటే దేవుడికి మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి వారమే. You have a desire, మీకు ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే and the Lord is meeting your desire. ఆయన మీ యొక్క ఆసక్తిని తృప్తిపరుస్తాడు. Amen. So there is a purpose for our singing, that all of us help each other to sing together also. అయితే మనము పాడట యందు ఉన్నటువంటి ఒకే ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనందరము ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ పాడాలి. It doesn't matter how you sing, little off or on, whatever it might be. Don't go into the technicalities. It doesn't really matter to the Lord. అయితే మరి మీరు అశ్రుతిలో పాడుతున్నారో అపశృతిలో పాడుతున్నారో అవి దేవునికి సంబంధం లేదు. కానీ Some are gifted in it, some may not be. I was not gifted in it. కొంతమందికి ఆ తలాంతు ఇవ్వబడింది, కొంతమందికి ఇవ్వకపోవచ్చు. నాకు ఆ తలాంతు లేదు. I was a bathroom singer. నేను బాత్రూంలో పాటలు పాడేటవాడిని. Nobody listens, we think basically, but it is to be heard. అయితే అనుకుంటాము బాత్రూంలో నేను పాడబడితే ఎవ్వరికి వినపడదని, కానీ అందరికీ వినపడుతుంది. But it doesn't matter, when we are in a congregation also, when we are singing, it really doesn't matter how we are singing, but we sing. The heart is involved. That is what matters. ఎప్పుడైతే మన సంఘంలో పాడుతున్నామో మరి అవేమి ఏ విధంగా పాడుతున్నాం అన్నది కాదు, కానీ ఎటువంటి హృదయంతో మనం పాడుతున్నామో అన్నది చాలా ముఖ్యము. So please come forward and sing an offering song when we say, oh, that is where it gets very tensed. మరి అలాంటప్పుడు రండి ఆఫరింగ్ సాంగ్లో పాడండి అనేటప్పటికీ చెమటలు పడతాయి మనలో చాలా మందికి. In a sense, we think, am I God's creation? I can't sing, I can't do this, I can't do that. అప్పుడే అన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి, నేను దేవుని సృష్టినా, నేను పాడలేను, నేను చేయలేను, నేను చూడలేను అని. But today the Lord is encouraging the church. The Lord wants you to keep going ahead, and there is no turning back. Only the cross is before you, and there is nothing that you have to look back to, only to the cross. కానీ దేవుడు ఈరోజు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహం ఏమిటంటే ఎక్కడ భయపడొద్దు, అటు ఇటు చూడొద్దు, మీరు ముందుకు వెళుతూ ఉండండి, దేవుడే మీకు తోడై ఉన్నాడు. And singing, it involves our mind, so it engages with our memory also. అయితే మరి పాడటం అన్నది మన యొక్క ఆలోచనలతో కూడా అది తోడ్పడుతుంది, కాబట్టి మనకి జ్ఞాపక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. Do you know your memory power can increase when you sing? మీకు తెలుసా మీరు పాడుతున్నప్పుడు మీ జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుందని? తెలియదు అనుకుంటా. Yes, it is important. You start singing, try it out. ఒకసారి ప్రయత్నించండి, పాడడం మొదలు పెట్టండి, మీ జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. You sing more and more songs to Jesus, to the Lord, not to anybody, not to perform, as I told you. అయితే మీరు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు నిమిత్తము, యేసు ప్రభు కోసమే పాడడము, వేరే వాళ్ళ కోసమో లేకపోతే మరి పర్ఫామ్ చేయడం కోసమో కాదు. కానీ And the beautiful thing is, did you know that our God is a singing God also? మీకు విషయం తెలుసా, మన దేవుడు కూడా మంచి పాట పాడే దేవుడు, గాయకుడు అని. In Zephaniah chapter 3 verse 17 says, the Lord our God, the Lord your God in your midst, He is mighty and who will save. He will rejoice over you with gladness, it says. అయితే మరి జెఫనియా గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో ఏమని రాయబడి ఉందంటే, మరి దేవుడు మీ యందు సంతోషించుచు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి సంతోషము తేజ ఆయన హర్షించును, ఆయన పాడును అనున్నది. How does rejoicing happen? ఏ విధంగా ఆనందం ఉంటుందండి? Through us. And rejoicing happens when you are personally involved, your mind is involved, you are singing. Amen. ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం వ్యక్తిగతంగా మరి పాల్గొంటామో, మన ఆలోచనలు, మనకు హృదయాలు మరి విలీనమై పాడుతూ ఉంటామో. If you notice, many a times we all face different kind of trials and troubles, but when we come to the house of the Lord, when we start praising the Lord, we forget our worries and we are involved in singing. That is how that rejoicing
takes birth in your గమనించండి, మరి మనకు అనేక మందికి అనేక సమస్యలు శ్రమలు ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వచ్చి మనము దేవుని పాటలతో ఆరాధిస్తామో ఆ విషయంలో మనము ఆనందించు ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మర్చిపోతాం. Amen. So tell your neighbor, rejoice in the Lord always. మీ పక్కవారితో చెప్పండి, దేవుని యందు సంతోషించుడి అని. And again I say మళ్ళీ rejoice. చెబుతున్నాను, సంతోషించండి అని. Continue rejoicing no matter what you face in your life. మీరు ఎటువంటి మరి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా దేవుని యందు ఆనందిస్తూనే I'm ఉండండి. telling you, you will be a wonderful warrior in the hand of the Lord. మీరు దేవుని యొక్క చేతిలో ఒక గొప్ప సూరులై ఉంటారు. The guidance of the Spirit of God will come upon you when you rejoice in Jesus. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యందు మీరు ఆనందిస్తారో ఆయన నడిపింపు మీతో ఉంటుంది. He gives that wisdom exactly to see what the enemy is doing. అయితే ఆ అపవాది మీకు ఏ తంత్రములు వేస్తున్నాడో అనేది చూడగలిగేటువంటి వివేచన దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Imagine that blurred sight when you have, and suddenly your vision becomes sharp enough to see exactly what is happening. గమనించండి, మీకు కనిపించలేనట్టుగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక స్పష్టమైనటువంటి దృశ్యం మీకు కనిపిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో. That is what the Spirit of God does. అయితే ఆ స్పష్టతనిచ్చేది దేవుని యొక్క ఆత్మ. When you have the spirit of rejoicing in you, no matter what, you stand for the Lord. That is when the Lord's guidance comes in and you are an overcomer. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యందు ఆనందిస్తూ ఉంటారో దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ద్వారా మీకు స్పష్టతనిస్తూ మీకు ఆ యొక్క పరిస్థితులను అధిగమించేటువంటి శక్తిని కూడా దయచేస్తాడు. Amen. Hallelujah. If I, being from a Marwadi background, and I have come to the Lord, there is so much to it. I'm just 28-year-old in the Lord, by the way. అయితే నేను దేవుని యందు 28 సంవత్సరాలే ఉన్నాను. నేను మార్వడి కుటుంబం నుంచి నేను వచ్చి ఉన్నాను. I didn't know the Lord. There are many of us here that don't know the Lord. నాకు దేవుడు తెలియదు. అలానే ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందిలో కూడా దేవుడు వ్యక్తిగతంగా తెలియని వారు ఉన్నారు. If a person like me could start singing praises to the Lord, today if the Lord can make me stand here and to lead worship, there is a journey behind it. నేను పాడగలుగుతున్నానంటే, లేదా ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ నించొని ఆరాధనను నడిపించగలుగుతున్నానంటే దాని వెనుక ఒక గొప్ప ప్రయాణమే ఉన్నది. Amen. So the Lord also has spoken to me through different people, maybe, or when I obeyed the Lord and His word and started doing what is pleasing to Him, the Spirit of the Lord began to guide me accordingly. అయితే మరి దేవుడు నాతో అనేక మంది మనుషుల ద్వారా కూడా మాట్లాడాడు. ఎప్పుడైతే నేను దేవునికి విధేయత చూపించి ముందుకు వెళ్ళానో దేవుడు నన్ను నడిపించడం మొదలుపెట్టాడు. Journey is not easy. ఆ ప్రయాణం సులభము కాదు. But you will find Him as a faithful friend close by your side. కానీ ఆయన నమ్మదగినటువంటి స్నేహితుడు. Amen. He will never fail you. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన చేయి విడువడు. Always the Lord will be there to lift up your head. అయితే మన యొక్క తలను ఎత్తడానికి ఆయన ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు. So today I want to encourage you. అయితే ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేరేపిస్తున్నాను. If you are here and you don't know the Lord Jesus Christ, మీరు ఇక్కడ ఉండి యేసు ప్రభువుని మీ సొంత రక్షకునిగా తెలుసుకుని ఎడల start giving a thought at least that there is something that this person is talking about. It made sense to me and I need to attempt something that which I have never done. ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ నుండి ఏదో చెబుతున్నాడు, ఇందులో ఏదో ఉందని కనీసము ఆ యొక్క మరి మార్గంలో ఆలోచన చేయండి. There are many of us here who are again from different backgrounds. అయితే ఇక్కడ చాలా మంది మరి రకరకాలైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. All of us are unified and we are singing together. It is because the Spirit of the Lord has touched us. అయితే మనందరము కూడా కలిసి దేవుని యొక్క ఆత్మ స్పృహ మూలాన మరి కలిసి పాడుతున్నాము, ఆనందిస్తున్నాము. We all are here only because for Him. అయితే ఆయన నిమిత్తమై మనందరం ఇక్కడ కలిసి ఉన్నాము. To glorify His name. ఆయన నామాన్ని మహిమ తీసుకురావడానికి. In a unified way. అయితే ఒక మంచి ఐక్యముతో. Amen. Amen. So today, as we move forward into the celebration now, I want all of us to remember that this journey in which we all are going through, some might be ahead, some might be behind because of our experience in the Lord, but we should catch up quickly with the Spirit of the Lord. Have this habit of singing praises to Jesus. అయితే మరి ఈ యొక్క మొదటి వార్షికోత్సవ సంబరాల్లో మనం ముందుకు వెళుతుండగా మరి కొందరు ముందు ఉండొచ్చు, వెనక ఉండొచ్చు, ఏదైనా మట్టుకి కూడా దేవుని యొక్క పాటలు పాడటము, దేవుని స్తుతించడము, ఆయన ఆరాధించడం అనేటువంటి అలవాటును మీరందరూ చేసుకోవాలి. Amen. I encourage all of you to start singing praises to the Lord every day of your life. అయితే మీ దినములో మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా దేవునికి పాటలు పాడుతూ స్తుతించాలి అనేది నా యొక్క ఆశ. And then you see how the Lord will cause promotion, or may it be the Lord
taking you further in your business or whatever that might be, the Lord's guidance will begin to come into your life. అయితే అప్పుడు మీరు గమనిస్తారు ఏ విధంగా మీరు మీ యొక్క జీవితంలో ఔన్నత్యాన్ని పొందుకుంటారో. You heard the choir song today? మీరు ఆ పాట విన్నారా ఈరోజు క్వైర్ పాడింది? What is the first line say? ఏంటి అది మొదటి మాట? Divinchave. So what does it mean? I don't know, brother. అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్స్. Amen. ఆమేన్. Detailed way we are telling the Lord, Lord, you are the one who has blessed me with that abundance. అయితే మనం ఆ పాట ద్వారా చెప్తున్నాం, దేవుడా నీవు నన్ను సమృద్ధిగా దీవించావు అని. Just think of that word abundant. It is Jesus alone who spoke these words. He says, I have come to give you life and life in abundance. అయితే ఆ యొక్క మాటను మీరు గమనించండి, సమృద్ధి. యేసు ప్రభు మాత్రమే పలికినటువంటి వచనాలు, నేను జీవమును ఇచ్చుటకు దానిని సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకు వచ్చి ఉన్నాను అని. There is no other person who makes these claims. అయితే ఇటువంటి మాటలు ఏ వ్యక్తి కూడా చరిత్రలో చెప్పలేదు. He speaks straight to your heart. ఆయన సూటిగా మన హృదయాలతో మాట్లాడే దేవుడు. And when you receive him in your heart and in your life as your Lord and as your Savior, you will see your life changing from there. ఎప్పుడైతే మీరు ఆయన యొక్క మాటలను ఆయన ప్రభు అలాగా మీరు అంగీకరిస్తారో మీ యొక్క జీవితాలు హృదయాలు మారడం మీరు గమనిస్తారు. So we'll pray together now. కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Lord, we say thank you for this time that you have given to us. ప్రభువా నీవిచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for this awesome celebration that we are having together because of you. ఈ యొక్క ఆనందమైనటువంటి సమయాన్ని బట్టి సంబరాలను బట్టి నీకు వందనాలు. We thank you firstly for your presence here, Lord. నీవు మా సన్నిధిలో ఉన్నందుకే, మా మధ్యలో ఉన్నందుకే నీకు వందనాలు. Continue to guide us always, Lord. మమ్మల్ని ప్రతి నిమిషము నిత్యము నడిపించము తండ్రి. You are that faithful shepherd to us. నీవే విశ్వసించగలిగినటువంటి గొప్ప కాపరివి. You are the one who cares for each and every one of us. నీవే మా అందరి అక్కరతలను చూసే దేవుడవు. We are not here in your house by mistake, O Lord, because, O Lord, you have invited us to your house. We are here. ప్రభువా మేము పొరపాటున నీ యొక్క సన్నిధిలో రాలేదు, కానీ నీవు మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన మూలాన నీ యొక్క మందిరంలో మేము ఉన్నాము. Thank you, Lord, for this blessing. ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలను బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for your guidance now. అయితే నీ యొక్క నడిపింపును బట్టి వందనాలు. And we surrender our lives to you. మా యొక్క జీవితాలను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాము We తండ్రి. ask for your blessed hand upon us. నీ యొక్క దక్షిణ హస్తం మా జీవితం మీద ఉండాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. In Jesus' precious name we pray. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి. Amen. Amen. God bless you, and over to Hanraj brother. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.